जय जगन्नाथ आमरी ओडिशा यूट्यूब चैनल को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊे श्रीमंदिर कथार आज आम श्रीमंदिर इतिहास सबुठ डिफिकल्ट समय विषय आज आम डिस्कसन करवा 1992 मसीहा कथा 1992 मसीहा अगस्ट मास 13 तारिख दिन श्रीमंदिर गर्भगृह भितर प्राय उपरबेला 4:20 पाखापाखि दुईटा बहुत बड़ बड़ पत्थर 1 टन लेखा वजन बड़ ठाकुर बलभद्र सामने खसी पड़ा। फॉर्चुनेटली से से जगार कई भक्त बा सेवक नथिले तेणु कहार किसी क्षति नाला। ये आउ गोटे पत्थर आपण मन थी जून 1990 मसीह अँला बेढ़ारू प्राय 180 फुट ऊपर अँला बेढ़ारू खसी 6 टन वजन जोटा कि पश्चिम द्वार पटे पड़ा एवं ताको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तरफ पुणी से जगह फिक्स करने प्राय 7 मास टाइम लगी। आम डिटेल डिस्कसन करने पूर्वर श्रीमंदिर जो डिटेल हिस्ट्री अच्छी कंस्ट्रक्शन एवं कौन कौन कंजर्वेशन स्टेप्स निहाई से विषय मुझे ब्रीफली आपको कहना चाहूँगी। पूर्व एपिसोड मानक ऑलरेडी ये विषय कही श्रीमंदिर जो 12th सेंचुरी तैयारी हेबा परे प्राय 500 वर्ष पर्यंत विशेष किसी प्रॉब्लम नथिला। प्राय 500 वर्ष पर जितेबाला मंदिर जो पत्थर गुड़ा सब डैमेज होगा आरंभ है सालाइन इफेक्ट जो सेतेबेलर गजपति महाराजा से डिसाइड कले चून प्लास्टरिंग करने रक्षा करने एवं जेहेतु चून चिपली मिलूला आम जो समुद्र जो शामुका सब अच्छी से चून बाहर करके 9टा लेयर रे प्राय 300 वर्ष भितर 1.5 फुट बहलर चून मंदिर चारिपटे दिहला जहाद्वारा कि पत्थर जमती सालाइन इफेक्ट जो डैमेज हेनी। किंतु किछि वर्ष पर देखागला चून सब जो दिखाई चारिपटे से सब स्पंजी हो गला एवं ता भितर को पानी पशिला एवं पानी जिते सोक कला पानी जिते भितर पशिला से बहुत ओजन हो गला एवं मंदिर पर बहुत अधिका प्रेशर पड़ला एवं से अनेक गुड़े पत्थर पड़ा आरंभ है। तेणु राज्य सरकार 1972-73 मसीह जो लार्ज स्केल पानी लीक कला मंदिर रे राज्य सरकार से डिसाइड कले श्रीमंदिर मेंटेनेंस जोटा पीडब्ल्यूडी हाथ में थी आगु ताकू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करने 1979 मसीह एएसआई ताकू तार जो रक्षणाबेक्षण दायित्व नेले एग्रीमेंट साइन कले एवं 79 मसीहा बेलू बहुत गुड़े कोर्टे मध्य केस है जे चून छड़ा न जाऊ कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो टेक्निकल टीम से डिसाइड कले कम्प्लीटली चून को छड़ेला आम जापर ता भितर जो पत्थर सब अच्छी तार कंडीशन कौन अच्छी कारण 300 वर्ष है कई देखी ना ता भितर कौन अच्छी। तेणु बहुत गुड़े केस चलला एवं 79 मसीह प्राय 1986 मसीहा पर्यंत कोर्ट केस चलला। फाइनाली सुप्रीम कोर्ट रे केस डिस्पोजल है एवं तापर चून छड़ा काम आरंभ है। तेणु 86 मसीह प्राय 10 वर्ष कंटिन्यूअसली चून छड़ा है एवं एंटायर मंदिर से पाइपर भारा सब लगी चून को कम्प्लीटली छड़ा है। से समय जो 86 मसीह 96 मसीहा भितर चून छड़ा होता से समय ये दुईटा जाक घटना घटला 1990 जो अँला बेड़ारू 6 टन पत्थर पड़ा और 1992 गर्भगृह भितर पत्थर पड़ा ये दुईटा घटना से समय है। तेणु भक्त मान भितर बहुत ह्यूमन क्राई है बहुत डिसैटिस्फाइड समस्ते समस्ते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आक्यूज कले से जो मैंने केस करते से कहले मंदिर जो चून छड़े दि जाए मंदिर भुशुड़ी पड़ो से भाया इम्प्रेशन समस्त थिला। से समय माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत विजु पट्टनायक थे से इमिडिएटली प्राइम मिनिस्टर पाखक चिठी लिखिले प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे पाखक चिठी लिखिले इमिडिएटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डीजी और अन्य टेक्निकल टीम समस्त पठाइवाई। तेणु 14 तारिख दिन 13 तारिख पत्थर पड़ा 14 तारिख दिन चीफ मिनिस्टर चिठी लिखिले 15 अगस्त 1992 डीजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
एवं टेक्निकल टीम सहित आसिक पुरी रे पहुँचले एवं एंटायर गर्भगृह भितर सब इंस्पेक्शन कले एवं टेम्पोरारीली सपोर्ट सब देले तार जो वाल आउ जो रूफ अच्छी मु आगु कही श्रीमंदिर 3 महला अच्छी एवं प्रथम महला जो रत्न सिंहासन अच्छी ऊपर प्राय 45 फुट ऊपर छात अच्छी एवं से सबुड़ा को टेम्पोरारीली सपोर्ट देले जमती तापर आ कौन पत्थर इमिडिएटली पड़ोनी किंतु परमानेंट रिपेयर करवा निहाती दरकार तेणु टेक्निकल कमिटी जो एक्सपर्ट कमिटी तैयारी कराइला से भारत प्राय सब बड़ बड़ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थिले जमती आईआईटी खड़गपुर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तांकर एचओडी जी प्रोफेसर गुप्ता आउ रूरकी जो अच्छी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद एवं भुवनेश्वर आरआरएल आउ आमर वर्क्स डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट तांकर से वर्क सेक्रेटरी थे पद्मश्री गोपाल मित्र ए समस्ते इनवॉल्व होकर गोटे टेक्निकल कमिटी एक्सपर्ट कमिटी तैयारी कले एवं एक्सपर्ट कमिटी यूनानिमसली सजेस्ट कले जे जो श्रीजीव माने रत्न सिंहासन उपरे बसचंदी तांको बाहर को शिफ्ट करिया पड़ियो जहाँद्वारा कि गर्भगृहर प्रॉपर जांच करा जाय परिबो एवं प्रॉपर रिपेयर एवं मेंटेनेंस करा जाय परिबो परमानेंटली जहाँद्वारा कि भविष्य में एभा सिचुएसन आउ केबे हेले हबनी ये जो एक्सपर्ट कमिटी जो सजेसन देले ताकू नहीं कि जिते माननीय मुख्यमंत्री सेवक मान सहित डिस्कसन कले पुरी रे अनेक गुड़े मीटिंग है एवं मुख्यमंत्री सहित विजु पट्टनायक सेवक मान सहित डिस्कसन कले तांको बहुत बुझेवाई चेष्टा कले जे मंदिर सुरक्षा हूँ प्रथमे एवं नीतिकांति हूँ तेणु मंदिर जदि बंचिक भुशुड़ी पड़ोनी ताहले नीतिकांति और अन्य सब तापर आस कारण सेवक मैंने बहुत से माने अधिकांश सेवक असमय रत्न सिंहासन रू श्रीजीव मान को ओह्लैवा पहंडी करवा एवं अणसर पिंडी आणिक रखापी अपोज करते से कारण से जुक्ति थिला जे सिंहासन तले प्रतिदिन भोग बढ़ा एवं भोग करा जोटा कि गोटे जंत्र अच्छी से जंत्र उपरे भोग करा जाउची मुरुज पकईकि भितर पूजा पंडा मैंने सिंहासन में बसिक पूजा करती एवं अणसर पिंडी से भाया भोग श्रीजीव मान को दि जा पारनी एवं विभिन्न फेस्टिवल जो हुए टेम्पल रे जानी यात्रा ये सब जोटा कि रत्न सिंहासन पाखे हुए और विभिन्न वेश सब हुए सेटा अणसर पिंडी हो पारनी तेणु एथिपाई शंकराचार्य मतामत निगला कारण नवजौवन दर्शन समय रे एवं जितेबले अणसर हो 10 अवतार जो पट्टी दिय से ताटी उपरे फिक्स कराऊँ से पूजा कराऊँ अणसर पिंडी रे तेणु शंकराचार्य मतामत देले से जगार करहब एवं चीफ मिनिस्टर से बहुत स्ट्रिक्टली कहले जे मंदिर सुरक्षा हूँ प्रथमे एवं सुरक्षा जहाँ दरकार पड़ो ता स्टेट गवर्नमेंट करिवो टेम्पल कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी हूँ मंदिर तेणु तापाई राज्य सरकार जहाँ चाहिए से करें इवेन थरे रागी जाइए से डीजी पुलिस को कहले जे काली सकाळु पूरा मंदिर बंद कर दियो और आम ता भितर जाइए रिपेयर करवा क्या ता भितर को छड़ा जीवन चीफ मिनिस्टर जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्गली जेहेतु से इंस्ट्रक्शन देले अधिकांश सेवायत राजी हेले किंतु सबुठो बड़ डिफिकल्टी है दैतापति मान को लेकिन कारण आपण मैंने जानते पहंडी करने दायित्व हूँ दैतापति मानकर एवं जो बाड़ग्राही मैंने से भितर अधिकांश दैतापति स्पेशली सीनियर दैतापति और बाड़ग्राही मैंने ठाकुर को रत्न सिंहासन रू असमय ओह्लैवा और अन्य जगार टेम्पोरारी सिंहासन करके रखापी से मैंने राजी होते अणसर पिंडी रे किंतु बहुत बुझाबुझी कलापर से जो जिलापाल थे श्रीयुक्त पद्मनाभ सामल सब दैता मान सहित समस्त सहित डिस्कसन कलापर दैता मान भर किसी दैतापति राजी हेले पहंडी करने किंतु तथापि अनेक दैतापति और बाड़ग्राही ए पार्टिसिपेट कलेनी कारण से गोटे धारणा थिला जे जो माने असमय पहंडी करेंगे से
ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ 1875 ମସିହାରେ ସେଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରିକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯେମିତି ଚାରମାଳ ଲଗାଯାଏ ସେମିତି ଚାରମାଳ ଲଗା ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନ ଟିକ୍ କାଠରେ ତିଆରି କରାହେଲା, ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ତିଆରି କରାହେଲା। ତା'ର ଦୁଇପଟେ ଚାରମାଳ ଲଗାହେଲା ଏବଂ ଦୁଇପଟେ ଚାରମାଳ ଲଗା ହେଇକି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପହଣ୍ଡି କରାଯାଏ ସେମିତି ପହଣ୍ଡି କରିକି ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଅଣାହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଭିତର କାଠ ଯେଉଁଠି ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖାହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଦିନ 1992 ମସିହା, ପ୍ରାୟ 3.5 ମାସ ପରେ, ପଥର ପଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ 3.5 ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଭିତର କାଠ ପାଖକୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା ଏବଂ 29 ନଭେମ୍ବର 1992 ମସିହା ପରେ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପେୟାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦିଓ ଗର୍ଭଗୃହ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦିଆହେଲା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ ଟେମ୍ପୁଲର ସିଭିଲ୍ କାମ ବା ବିଭିନ୍ନ ମେଜର ରିପେୟାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ମିତ୍ରଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 4, 1992ରୁ 31 ମେ 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପେୟାର କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ନୀତି ମଧ୍ୟ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଟାଇମ୍ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ରିପେୟାର କରାହେଲା ଏବଂ କେଉଁ କାମ ସବୁ କରାହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ରହିଛି, ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି, ସିମେଣ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଟେ ସିପେଜ୍ ହେଉଥିଲା ପାଣି ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଇପୋକ୍ସି ରେଜିନ୍ରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଟେମ୍ପୁଲର ବଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରାହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସିଲ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ କ୍ଲାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଇରନ୍ କ୍ଲାମ୍ପ ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଷ୍ଟିଲ୍ର କ୍ଲାମ୍ପ ସବୁ ଲଗା ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଝୁଲିକି ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଯେମିତି ଅଁଳାରେ ପଥର ରହିଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ବୋଲ୍ଟିଂ କରାହେଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ର ରଡ଼୍ ତା ଭିତରେ ଡ୍ରିଲିଂ କରିକି ବୋଲ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଥର ଖସିଲେ ବି ସେଇଟା ଝୁଲିକି ରହିବ, ତଳକୁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ପଥର ଅଲରେଡ଼ି 800-900 ବର୍ଷ ତଳେ ଲଗା ହେଇଛି ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଥର ୱିକ୍ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଝୁଲିକି ରହିଥିବା ବା ଓଭର ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପଥର ଯେତେ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ବୋଲ୍ଟ କରାହେଲା ଏବଂ ଯେତେ ପଥର ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେଖାଗଲା ଚୂନ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ, ଯେଉଁ ପଟକୁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସେପଟେ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପବନ ମାଡ଼ ହୁଏ, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଧିକା ପଥର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁ ପଥର, ଯେତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଥର ସବୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାହେଲା, ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆହେଲା। ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁ ଛାତ ଅଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ 45 ଫୁଟ ଉପରେ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପଡ଼ିବନି। ଏବଂ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଉପରେ, ଅଁଳା ବେଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଗରୁ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ତଳେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ମେସିନାରୀ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଆଗରୁ କରାହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ। ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଯେହେତୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଅଛି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ତଳେ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦିଆହେଇଛି ସେ ସମୟରେ। ଏବଂ ଲାଇଟନିଂ ଆରେଷ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟନିଂ ଆରେଷ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା, ସେଠୁ ତମ୍ବାର ପାତ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର କୂଅ ଅଛି, ମା ବିମଳାଙ୍କ କୂଅ, ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଥିଂ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି
ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଖପୁରି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାରିପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟନିଂ ଆରେଷ୍ଟର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କଳସ ଥିଲା ସେ କଳସର ମଝି ତ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସିଲ୍ କରାହେଲା ଏବଂ କଳସ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ କଳସକୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ପଥର ସେ ଭିତରୁ ଖସିକି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ଯେଉଁ ଅଛି ମନ୍ଦିରର, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ତାକୁ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ 4ଟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବାଟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଶିକି ଭିତରକୁ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ଧାନର ଚଷୁ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟର ଥିଲା ଫ୍ଲୋରରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 29ଟା ପଥର ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଥିଲା। ସେ ଧାନର ଚଷୁ ବୋଧେ ଥିଲା ଗୋଟେ କୁସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ପଥର ପଡ଼ିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି ଫ୍ଲୋରକୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କୁସନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସେଇ ଫ୍ଲୋରଟା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିପେୟାର କରାହେଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ର ଫ୍ରେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଧାନ ଚଷୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଲା ଏବଂ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ସେମାନେ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଯେଉଁ ଚୂନ ଏବଂ ଲୁଣ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା ପଥରରେ ଏବଂ ପଥର ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ରିମୁଭ୍ କଲେ ସେମାନେ ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ରିପେୟାର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମେ ମାସରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତଳେ, ସେଇଠୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଗଲେ ସେ ବର୍ଷ ସ୍ନାନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ 1993 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଣି ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ପରେ ଏବଂ 7 ମାସ ଧରିକି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସେ ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିଲା ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିପେୟାର କରାଯାଇପାରିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ 1996 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂନ ଛଡ଼ା ଏବଂ ରିପେୟାର କାମ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ କଳସ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ବାହାର ଏରିଆ ସବୁ ଯେଉଁଠିକି ନୀତି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେସବୁ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 92 ମସିହାରୁ 96 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲୁହା ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଘେର ପାଇପ୍ର ଘେରରେ ଥାଏ ଏବଂ 1996 ମସିହା ନବକଳର ପୂର୍ବରୁ ରିପେୟାର କାମ ସରିଲା ଏବଂ ସବୁ ପାଇପ୍ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେଫ୍ ହେଇକି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ପଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପଡ଼ିନି ବା ବାହାରେ ପଡ଼ିନି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତା'ର ମେନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯିବ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସିଏ ନେଲେ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟପତି ସେବାୟତମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ସେ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କୋଅପରେଟ୍ କରିକି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ, ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସିଫ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯଦିଓ ସେଫ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ତଥାପି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 900 ବର୍ଷ ତଳର ପଥର, ତେଣୁ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭଗୃହ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟ କଳସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକ୍ କରିକି ୱିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଫଙ୍ଗସ୍ ଯେମିତି ହେବନି ବା ପାଣି ଯେମିତି ସିପେଜ୍ କରିବନି ତା ପାଇଁ କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାରଲି କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଜର ମାନେ କାଜୁଆଲିଟି କିଛି ହେବନି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର କିଛି ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି। ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି ତା'ର ଜଷ୍ଟ ପଛପଟେ ରଖାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ କେସ୍ କରାହେଇକି ତା ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନକୁ ରଖାହେଇଛି ସେହି ସମୟର ଘଟଣାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରାମତି କାମ କିଭଳି କରାହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 7 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପଲ୍ ରିଲେଟିଭଲି ସେଫ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଗମୋହନ ବା ମୁଖଶାଳା, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତା'ର ବିମ୍ ସବୁ କେମିତି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି କୋଲାପ୍ସ କରିଯାଇଥିଲା ପାର୍ସିଆଲି ତା'ର ମୁଖଶାଳା, ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ସେଭ୍ କରାଯାଇପାରିଲା 2016 ଏବଂ 2017 ମସିହାରେ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।